This is a social data will be made available to the society. What way it is wrong? What way it is wrong? Why anybody should have any objection? I think You are not able to understand the whole issue. No, I understood the issue. You didn't follow. That's the problem with you. Thank you so much. Online, who will sell, who will buy? Exactly. When it is online, why anybody who will sell, who will buy it? There is no meaning of selling, there is no meaning of buying. When it is made available open, where is the question of selling and buying? सर क्या आपको लगता है स्कैम ज्यादा हो गया था इसलिए इस तरह का डाटा बनाने की जरूरत हो गई थी, जैसा कि आप व्हाइट राशन क्या बात है? स्कैम्स ज्यादा होने लग गए थे, जैसे कि आप व्हाइट राशन कार्ड की बात बता रहे हैं, जितनी जन बिल्कुल स्कैम ज्यादा हुए हैं, इसीलिए हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं. Now the survey is going to challenge the government, the earlier past government, that what they have done. We don't want to challenge anybody. We want to only know the fact. जरूर इंक्वायरी बिठाया जाएगा. अभी हमने एक इंक्वायरी बिठाया है सीआईडी का, वो पूरा दुनिया जानता है. इसमें किसी को क्यों क्या शक होना चाहिए? नहीं सर, वो नहीं बोल रही हूँ. What will be your action next? बिल्कुल इंक्वायरी बिठाया जाएगा. So जो forgery में आ जाएगा, what will be the action, sir? जो लॉ होगा वो ही होगा. जो एक्ट कहेगा, जो लॉ कहेगा वो एक्शन होगा. और क्या हो सकता है? Thank you. State Reorganization Act? No, who said? I never said. Act is not effective. Act లో గవర్నర్ పవర్ లేదని చెప్పిన నేను. Why? Who said that? ఇది విచిత్రంగా ఉంది ఏంటండి? డిఫెక్టివ్ ఉందని నేను చెప్పినా? నేనేం మళ్ళీ యు ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్. యాక్ట్ డిఫెక్టివ్ అని నేను చెప్పలేదే. ఐ నెవర్ సెడ్ దాట్. యూ నెవర్ ఆస్క్డ్ అండ్ ఐ నెవర్ సెడ్. It was reiterated, not copied from there, from the Constitution of India. Hear me, don't be hasty. It was picked up from the Constitution of India and it was reiterated there. That's it. That's what I said. And you can very well go through it. Do you have any doubt about that? Sir, I quoted the article number also. You can as well explore the Constitution of India and read it. Nobody said that. Why are you making a story like that? I am abundantly clear. The governor of Telangana has no extra power other than the Maharashtra governor or Tamil Nadu governor or XYZ governor. What more you want? Why are you you are getting confused and confusing others. ఫైనల్ బిల్ రూపకర్తలు నేను అన్నమాట ఏంటంటే వాళ్ళ మీద ఉన్న ఒత్తిడికి ఆ రోజు ఆ ఒత్తిడి చేసే వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఈ పద్ధతిలో దీన్ని పెట్టినరు అని చెప్పిన నేను. అది ఫ్యాక్ట్ కదా. ఇట్ వాజ్ రీట్రేటెడ్ దేర్ ఫర్ దేర్ సాటిస్ఫాక్షన్. The GOM said it is already there in the Constitution, but still they were insisting. Then they said, okay, we will make part of it. उसमें क्या जाने का है? Why are you confused, bhai? sir, CM garu, ఈ సమగ్ర సార్, you have to blame the erstwhile governments for the degradation of those universities. Now we are trying to improve the situation in the world. Right? Enough for you? sir, డెఫినెట్గా నేను సైలెంట్గానే ఉన్నా కదా. నేను అప్పుడు నాకు అరవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడు కూడా అరవాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు, దట్స్ వాట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే గవర్నర్కు లేని అధికారాలు కల్పిస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటే అప్పుడు చెప్పినాను. ముఖ్యమంత్రి గారు అర్థం చేసుకోవాలా. ఇష్యూ ఏంటంటే గవర్నర్కు ఏదైతే అధికారం ఉందో అది మాకు సమ్మతం. లేని అధికారాలు పెడుతూ పంపిస్తే ఇది ఫ్యాసిస్ట్ పోకడన్న. మోడీని ఫ్యాసిస్ట్ అనలే, ప్రభుత్వ చర్య ఫ్యాసిస్ట్ చర్య అన్న నేను. సార్ You ask the Prime Minister of India that question. Why are you asking me? Why are you asking me that? I have not appointed the governor. Sir. Don't ask me why. This is not relevant question. సార్, రాష్ట్రంలో దాడి అడిగే క్వశ్చన్ నన్ను అడిగితే ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు. సార్, కేసీఆర్ గారు నాకు సంబంధం లేని ప్రశ్న అది. ఐఎమ్ సారీ, నాకు సంబంధం లేదంటున్నా. ఇద్దరికి అదే అభిప్రాయం వచ్చింది. ఎవరికొక్కరికి వచ్చింది కాదు. 2 chief ministers what we felt is right or wrong or now 2 states is the reality. ఇద్దరు ఎవరికి వాళ్ళు రాష్ట్రంగా బతకాల్సింది. కాబట్టి పాసిబిలిటీస్ ఏంది, ఇంపాసిబిలిటీస్ ఏంది, వీక్నెసెస్ ఏంది, స్ట్రెంగ్త్ ఏంది అసెస్ చేసుకొని మంచి పద్ధతిలో ఎవరు బతుకు వాళ్ళు బతకాలి. ఈ కీసులు ఆడుకుంటూ కూర్చుందామా, లేదు మంచిగా ఏదైనా అభివృద్ధి చేసుకుందామా, ఏది బెటర్? ఎన్ని రోజులు కీసులు ఆడుకున్నా అది పరిష్కారమే అది కాక తప్పదు. కాబట్టి ఒక రాష్ట్రంగా ఉంటూ పొద్దా కీసులు ఆడుకోవడం మంచిది కాదు, అది అర్థవంతం కూడా ఉండదు.
శాసనసభ లాంటి కాడ కూడా గొడవలు జరుగుతాయనే మాట మరీ ఇండెసెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి లెటస్ థ్రాష్ అవుట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. మనం కొద్దిగా ఈగో క్లాస్ లేకుండా చేసుకుందామని అనుకున్నాం. ఈరోజు అట్లనే కూర్చున్నాం. గంట కూర్చుందాం అనుకున్నాం, 2 గంటలు కూర్చున్నాం. యాక్చువల్లీ 12 to 1 అనుకున్నాం, బట్ 12 to 2 అయింది. బట్ స్టిల్ కూర్చున్నాం, కడుపు నిండా మాట్లాడుకున్నాం. ఇష్యూస్ డెఫినెట్గా సార్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఎక్కడ కూడా 24 గంటల పవర్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు బ్రదర్. వాళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి అది ఏంది మన సింగిల్ ఫేజ్ పవర్, అది నాట్ 3 phase పవర్. 3 phase పవర్ ఇచ్చే పవర్ అక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొంత కరువు కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంది. భగవంతుని దేవాలి ఈ వర్షాలు కనుక ఈ వారం ఫుల్గా కురిస్తే ఆ సమస్య కొంత పరిష్కారమే ఆస్కారం ఉంటుంది. రెండవ సమస్య ఇది చెప్తున్నా కానీ మంచిగా. రెండవ సమస్య ఏంటంటే పవర్కి సంబంధించి నేను ఎన్నికల ఉపన్యాసాలనే ప్రజలకు చెప్పిన. మనకు వారసత్వంలో వచ్చింది ఈ పవర్ క్రంచ్ అనేది, కొత్తగా కేసీఆర్ తెచ్చింది కాదు. మనకి ఇంతకుముందు ఉన్న దిక్కుమాలిన దరిద్రం కొట్టు పాలన వల్ల ఇది వచ్చింది. ఇంకా చెప్పానంటే ఇప్పుడున్న జబ్బులన్నీ ఎవరండి బాధ్యులు నాకు అర్థం కాదు. కేసీఆర్ బాధ్యుడా? ఎవడో సన్నాసి పెద్ద నోరు పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంది. 60 మంది చచ్చిపోయిన ఆత్మహత్యలు, మీ పుణ్యమే కదా అదంతా. ఇప్పుడు కేసీఆర్ చంపినాడు. కేసీఆర్ ఎన్నేళ్ళ పాలన చేయబట్టి మీరు చేసిన ఆయనకి అడగానంటే ఎన్ని రోజులు కావాలి? మీరు చేసిన వంకరంతా చక్కగా చేయాలంటే ఎన్ని రోజులు కావాలి? తక్కువ చేసినారు మీరు నాశనం. మాట్లాడడానికి ఒక మనసాన్ని ఉండాలి మనుషులకు. సార్ సీఎం గారు చెప్పిన అది కూడా చర్చకు వచ్చింది. ఈరోజు 1 by 1 అన్ని సార్ట్అవుట్ చేద్దామని అనుకున్నాం. లెటర్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. సార్ సీఎం గారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో ఒకేసారి 1,00,000 సీట్లు కట్ చేశారు సార్ కౌన్సిల్. ఎవరు చేసిండ్రండి? ఈరోజు ఎవరు చేసిండ్రు? న్యూస్ పేపర్స్ ఎవరు చేసిండ్రు? రాలేదు 175 ఖాళీ చేసుకో అని చెప్పి ఎవరు చేసిండ్రు అంటున్నా. ఏంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం వచ్చింది. మరి దానికి ఎవరేం చేయాలి? దానికి ఎవరేం చేస్తారా నాకు అర్థం కాదు. అప్లై చేసినోడు జేఎన్టీయూ వాళ్ళు తిరిగిండ్రు, చూసిండ్రు, బాగలేదనుకున్నారు, బాగలేదనుకుని కట్ చేసింది. దానికి ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం నాకు అర్థం కాదు. వాటివే ఏదో పేపర్ గాలి పడతారా కానీ దాన్ని చూసి నమ్ముడేనా? ఇక పొద్దున్న నేను కూడా చూసి నవ్వుకొని వాడు పడేసాము. కొనే కదా కొన్ని పనికి మళ్ళీ గావి పని ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను మాట కనాలి కానీ నేను బాధ కూడా అవుతాను. మాకు మీడియాని ఇట్లా అనవలసి రావడం కూడా కొంత బాధనే అలాంటి వ్యక్తికి. షార్టేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మీడియా. ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ అప్, వాట్ ఇస్ దట్ వీ కెన్ డూ? ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఎందుకంటే బంద్ చేస్తే తొందర పడతారు. మంచిగా మాట్లాడదాం, ఇబ్బంది ఏముంది. నేనేమంటున్నా అంటే ఎందుకు చేస్తాను ఈ పని ఇంకా కూడా? గతంలో మీరు వండర్ అవుతారు. మంచి ప్రశ్న నాకు తెలుసు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ రాలేదు తెలుసా? ఇన్స్పెక్షన్కు గేట్ దాటనీయలే. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. మారాల సిచ్యువేషన్. ఏం లేని కాలేజీలు ఉన్నాయండి. గత ప్రభుత్వం వేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ రిపోర్ట్ నా దగ్గర ఉంది. అసలు మనం ఊహించలేము. హోంగార్డులు ఉంటారండి ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు, ఆటో డ్రైవర్లు ఉంటారా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉంటారా? ఎందుకున్నారు ఇలా? ఇలా ఐటీఐఆర్ వస్తుంది మన దగ్గర. విపరీతమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద బడా కంపెనీలు వస్తున్నాయి. మొన్న వచ్చిండు అజీం ప్రేమ్జీ విప్రో, ఇంకో 5 lakhs స్క్వేర్ ఫీట్ కడతాం, ఇంకో 5,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్కిల్ బిల్డింగ్ ఉన్నటువంటి స్కిల్ తయారైన వాళ్ళు కావాలని కోరుతున్న వాళ్ళు లేరు. ఇలా ఉన్నాయి పేరుకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఇప్పుడు మేము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రేపు పోతున్నాం. టుమారో యూ విల్ సీ ఆఫ్టర్ ఎంసెట్ 4 కాలేజీలు 5 కాలేజీలు కలిపి ఒక ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నాం. అటాచ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కిల్ బిల్డింగ్ కూడా కావాలని చెప్పి కాలేజెస్కు ఆటోమేటిక్గా అటాచ్మెంట్ పెడుతున్నాం. మనం తీసుకున్నాం ఆ పాలసీ డెసిషన్. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మెరికల్ లాగా ఉండాలి, అద్భుతంగా ఉండాలి. ఆయన గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ చేసి వస్తే భారతదేశంలో ఏ కాలేజీకి వచ్చే విద్యార్థి కంటే తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి బ్రహ్మాండంగా ఉండాలన్న దానికి శ్రీకారం చుట్టాం. అది సంస్కారం చేస్తే తప్ప మంచి జరగద్దా? ప్రతిదానికో దిక్కుమాలిన కథ తీసి ప్రతిదానికో ఉన్నాయండి. భారతదేశంలో ఎక్కడైనా 635 కాలేజీలు ఉన్నాయా? ఏ రాష్ట్రంలో చూపిస్తావా? ఇలా రాసిన వార్తలనే ఉంది. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కోసమే పుట్టుకొచ్చిన కాలేజీలని. ఆ కాలేజీలు అవసరమా అంటే రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి? కారకమైన ఇంజనీర్లు వచ్చిన బిల్డింగ్లు కడితే ఊళ్ళతో ఇవ్వడండి బాధ్యుడు. ఒక ప్రాజెక్టు కడితే మొత్తం లేచిపోయి కొన్ని లక్షల మంది చేస్తే మంచిదా? ఎక్కడ ఆలోచిస్తుంది సమాజం నాకు అర్థం కాదు. ప్రతి దాంట్లో కోడిగుడి మీద ఈకెళ్ళి తీసి
ఏం పని చేస్తాననే గమనం కూడా లేకుండా ఇన్సెన్సిటివ్గా వ్యతిరేకించడమే మా పని. ఎక్కడికి దేర్ మస్ట్ బి సమ్ సెన్స్ అండ్ జర్నలిజం ఆల్సో ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ. ఎవ్రీథింగ్ యూ సీ నెగటివ్, ఎవ్రీథింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ నెగటివ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద సో కాల్డ్ జర్నలిజం. ఈజ్ ఇట్ జర్నలిజం? ఐ లీవ్ టు యూ. నేనేమంటున్నా అంటే నాకంటే ఎక్కువ కోర్స్ నేను ముఖ్యమంత్రి గారు పొలిటికల్ లీడర్, ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా. ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ చెప్పిండు వీళ్ళ రాజకీయ శక్తుల ప్రమేయం ఉన్నవాడు. ఇప్పుడు నిన్న నేను మంచిగా ప్రకటిస్తే 50,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తారా బాబు, పిఎస్సీ ఏర్పాటైతే నెక్స్ట్ వీక్ అట్లా నోటిఫై చేస్తామని చెప్పి ఇంకెందుకు ధర్నా పనిలేక తిన్నదారు కదా. లేదు ఒక మాట చెప్తున్నా, ధర్నా చేసేప్పుడు దానికి అర్థం తాత్పర్యం ఉంటే ధర్నా యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ప్రభుత్వం బాజాబ్తా 15 ఆగస్టు నాడు డంకా బజాయించి కానీ డబ్బులు కూడా చెప్తుంది. వినవలేదా? పేపర్లో రాలేదా? కనవలేదా? చెప్తుంది కదా అన్ని డబ్బులు కూడా ఏంటి అవి డంకారాలు గిమ్కారాలు ఇచ్చేది ఒకటి అని నగరాలు కొట్టి మనం కొట్టి మసానికి అంత పెద్దగా చెప్తే అది కూడా కనవలేదా? ఇక మీరు కూడా మీరు నేనేమంటున్నాను, దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ మీతో, వైల్ ప్రమోటింగ్ సచ్ ఇష్యూస్ అర్థవంతం ఉన్నదాన్ని మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేసినా మంచిది, అర్థవంతం లేని దాన్ని కూడా మీరు హెకిల్ చేయాలి దయచేసి. వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. మాకు లేదనుకుంటే కాదు, రేపు పొద్దున మీ కాలు కూడా కాలుతాయి. వస్తుంది మనదాకా వస్తుంది అనుకోండి. ఈ మురిగి ఏమైందండి, చెడిపోవడం ఎక్కువైతే అది మనకు కలుగుతుంది అన్న కాడ. ఆయన చివరి ప్రశ్న పోయి దాడి చేయకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ నగరాన్ని తీసుకుపోయేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పోలీస్ శాఖలో కూడా మీరు అనేక మార్పులు చేస్తున్నారు. ఈ పోలీస్ శాఖలో కూడా ఏకీకృత రూల్స్, ఏకీకృత విధానం తెచ్చేందుకు ఎవరు ప్రయత్నం చేస్తారు? డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. అంతరాలని ఏఆర్ అని, ఏపీఎస్పీ అని, సివిల్ పోలీస్ అని వాళ్ళకి మధ్య తగాదాలు కొన్ని జరిగినాయి, బాగాలేదు. అది ఒకే శాఖ, ఒకే డ్యూటీ, ఒకే రక్షణ విధానానికి సంబంధించింది. దాంట్లో ఏంటంటే కొంతమందిని చిన్న చూపు చూడడం, డిగ్రేడ్ చేయడం అది కొంచెం మంచిది కాదు, పద్ధతి కాదు. సేమ్ సర్వీస్ అందరు కూడా ఒకటే లెవెల్లో డిగ్నిఫైడ్గా ఈచ్ అదర్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటే మంచిది. అందుకోసం పోలీస్ శాఖ అంటే ఒకటే పోలీస్ శాఖనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏఆర్, ఏపీఎస్పీ ఉండదు. ఇంకా రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఆల్రెడీ చెప్పినాం, కమిటీ కూడా వేసిండ్రు, స్టడీ కూడా చేస్తున్నారు. ఢిల్లీ పోలీస్ మంచి మోడల్ ఉందని చెప్పి తెలిసింది నాకు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. అవసరమైతే రాబోయే అసెంబ్లీలో చట్టం కూడా పాస్ చేసుకునే దిశగా ఆలోచన చేస్తాం. తప్పకుండా అటువంటి మార్పు శ్రీకారం చుడితే మంచి హెల్దీ పోలీసుని ప్రజెంట్ చేయాలనేది గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ముగించుకుందాం.